is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. We will shout it out, shout it out. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated. And we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Yes, Jesus. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. కాంక్షలీయుడా నా ప్రియ రక్షకుడా పరిశుద్ధుడా నా ప్రాణనాథుడా నా విమోచకుడా నీ స్వరము మధురం నీ ముఖము మనోహరము నీ స్వరము మధురం నీ ముఖము మనోహరము కనబడనిమ్ము వినబడనిమ్ము నాదు స్నేహితుడా కనబడనిమ్ము వినబడనిమ్ము నాదు స్నేహితుడా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా ప్రియుడా నా ప్రాణనాథుడా స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా నా ప్రియుడా నా ప్రాణనాథుడా. Let's clap our hands and praise Jesus. तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरे हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरे हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। अरे सीटी बजाओ, ताली बजाओ, अरे झूमो और नाचो।
उठाओ जाओ और ताली बजाओ अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ तेरे मंदिर में हम आते रहे तेरे जय जयकार हम करते रहे तेरे मंदिर में हम आते रहे तेरे जय जयकार हम करते रहे चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे हम सब एक होकर बोलेंगे खुशियों से Let's all shout it out church हंगामा हुए जश्न मनाए यीशु मसीह की जय गाए हंगामा हुए जश्न मनाए यीशु मसीह की जय गाए I long to worship you, Almighty God. You are my heart's desire. Oh, Holy One, I long to worship you, Almighty God. You are my heart's desire. One thing I have desired, that I dwell in your house all the days of my life. Oh, Holy One, I long to worship you, Almighty God. You are my heart's desire. Oh, Holy One, I long to worship you, Almighty God. You are my heart's desire. You are my everything. You are my passion, Lord. Nothing can take your place. పరిశుద్ధుడా నిన్నారాధింతును మహోన్నతుడా నీవే నాకు పరిశుద్ధుడా నిన్నారాధింతును మహోన్నతుడా నీవే నాకు నీవే నా సర్వము నీవే నా కోరిక నీ కొరకే జీవించేలా పరిశుద్ధుడా నిన్నారాధింతును మహోన్నతుడా నీవే నా కోరిక పరిశుద్ధుడా నిన్నారాధింతును మహోన్నతుడా నీవే నా కోరిక యేసయ్యా నా హృదయ వాంఛ
నిలిపి నీ వాగ్దానముకై వేచి ఉన్నాను నీ ముందు నా సహాయుడా నా సమర్థుడా నా సజీవుడా జయమేచ్చు జయశీలుడా పునుకవు నీవు నిదురించవు నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు నీ యోచనలు మహనీయము రుచి చూచి తిని నా బాల్యము నుండి సాగిపోదును ఈ దృఢ విశ్వాసముతో నా సహాయుడా నా సమర్థుడా నా సజీవుడా జయమేచ్చు జయశీలుడా కునుకవు నీవు నిదురించవు నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు కునుకవు నీవు నిదురించవు నిత్య నిబంధన స్థిరపరిచెదవు నీటిని చీల్చి మార్గము చేసి ఆరిన నేలపై నడిపిన దేవా అగ్నిలో చేరి తోడుగా నడిచి సజీవ సాక్షిగా నిలిపిన దేవా నీటిని చీల్చి మార్గము చేసి ఆరిన నేలపై నడిపిన దేవా అగ్నిలో చేరి తోడుగా నడిచి సజీవ సాక్షిగా నిలిపిన దేవా పర్వతములను తొలగించుము నీ వాగ్దానమును నెరవేర్చుము పర్వతములను తొలగించుము నీ వాగ్దానమును నెరవేర్చుము నా సహాయుడా నా సమర్థుడా నా జయమేచ్చు జయశీలుడా కునుకవు నీవు నిదురించవు నిరతము నా మొరలను ఆలకింతువు కునుకవు నీవు నిదురించవు నిత్య నిబంధన స్థిరపరిచెదవు జుంటే తేనె కన్నా తీయనిది వెండి పసిడి కన్నా మిన్నది పొంగి పొరుచున్నా ప్రేమనిది యేసుని నామము సూర్య
God's word, dear church. ప్రియ సంగమా, ఇప్పుడు దేవుని వాక్య వినే సమయం అయి ఉన్నది. Let's invite our dear pastor, Reverend Y. Mohan Babu, to the stage. ఇప్పుడు మన స్టేజ్ మీదకి మన ప్రియమైన మన పాస్టర్ గారిని ఆహ్వానిద్దాము. Let's stand up and invite him. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడి పాస్టర్ గారిని ఆహ్వానిద్దాము. And this morning I want to speak to you about three characters. ఈ ఒక మూడు క్యారెక్టర్స్ గురించి, వ్యక్తిత్వాల గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. Matthew's Gospel chapter 11 మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము from 2nd verse onwards. 2వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. And when John heard in prison about the works of Christ, he sent two of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" Jesus answered and said to them, "Go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them, and blessed is who is not offended because of me." కనుక 2వ వచనం నుంచి మనం చదువుదాం. క్రీస్తు చేయుచున్న కార్యములను గూర్చి యోహాను చెరసాలలో విని, రాబోవాడు నీవేనా, మేము మరి ఒకని కొరకు కనిపెట్టవలనా అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిష్యులను పంపాను. యేసు వారిని చూచి, మీరు వెళ్ళి విన్నవాటిని కన్నవాటిని యోహానుకు తెలుపడి. గుడ్డివారు చూపు పొందుచున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నారు, కుష్ఠరోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటివారు వినుచున్నారు, చనిపోయిన వారు లేపబడుచున్నారు, బీదలకు సువార్త ప్రకటించబడుచున్నది, మరియు నా విషయమై అభ్యంతరపడినవాడు ధన్యుడని ఉత్తరమిచ్చును. And what he says is, "Blessed is who is not offended because of me." మరియు నా విషయమై అభ్యంతర పడినవాడు ధన్యుడని ఆయన ఉత్తరమిచ్చాడు. If you look at the life of John the Baptist, బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే it is prophesied in the Old Testament. అది పాత నిబంధనలో ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పబడింది. The voice of one crying in the wilderness to make straight the way of the Lord. కాబట్టి అరణ్యములో కేక వినబడదును, ఆయన యొక్క మార్గములు సరళం చేయవాడని నేను గురించి He is చెప్పబడింది. preparing the way of the Lord. ప్రభు యొక్క మార్గమును సిద్ధపరచువాడు ఆయన. So what happened to John the Baptist? బాప్తిస్మిచ్చి యోహానుకి ఏం జరిగింది? He was preaching about the repentance. ఆయన పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నాడు. Many multitudes, they were coming and getting baptized. చాలా మంది ప్రజలు విస్తారంగా వచ్చి ఆయన చేత బాప్తిసం పొందుతూ People ఉన్నారు. counted him as a prophet, ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆయన ప్రవక్తగా the గుర్తించారు, one who is sent by God. దేవుని చేత పంపబడిన వాడని గుర్తించారు. And he was talking to them about repentance and the fruits of repentance. వారు ఆయన ఈ పశ్చాత్తాపం గురించి, పశ్చాత్తాప ఫలముల గురించి మాట్లాడుతూ To ఉన్నారు. live a righteous life. నీతియుక్తమైన జీవితం జీవించాలని చెప్తూ So ఉన్నారు. when Herod married his brother's wife, ఎప్పుడైతే హేరోదు తన సహోదరుని భార్యను వివాహం చేసుకున్నాడో, and he reprimanded him ఆయనని గద్దించాడు because of this act. ఈ యొక్క క్రియను బట్టి. So that's how he was in the prison. ఆ రీతిగా ఆయన చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు. And you know what, John the Baptist, he spoke about Jesus Christ. బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ప్రభు గురించి ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే, And you know, he was telling that to the crowds that he is the Lamb of God. ఆయన దేవుని గుర్రపిల్లని ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. John's Gospel chapter 1 verse 29. మనం యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో చూస్తాం. And if you look at chapter 3 verse 30, 3వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో he must కూడా increase and I must decrease. ఆయన హెచ్చించవలసి ఉన్నది, నేను తగ్గించవలసి And ఉన్నది. not only that, అంత మాత్రమే కాదు, and he says that, you know, he is proved to be the Son of God. ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడుగా ఆల్రెడీ స్థిరీకరించబడ్డాడు. So that is what John the Baptist was speaking about Jesus Christ. ఆ విషయాన్నే బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను యేసుని గురించి మాట్లాడుతూ He said, "The ఉన్నాడు. one who is coming after me, నా వెనుక వచ్చేవాడు he is mightier than I, నాకంటే గొప్పవాడు, whose sandals I cannot even worthy to carry. ఆయన యొక్క చెప్పు వారును కూడా విప్పడానికి But నేను I am అయోగ్యుడు. baptizing you with water, నేనైతే మీకు నీటితో బాప్తిసం ఇస్తూ but ఉన్నాను, he will baptize you with the Holy Spirit and with fire." ఆయన అగ్ని చేత పరిశుద్ధాత్మ చేత మిమ్మల్ని బాప్తిసం ఇస్తాడు. So this is what you know, he was pointing out towards Jesus. యేసును గురించి ఉద్దేశించి ఈ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. And that was a powerful statement. అది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అది. And all that has taken place. అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. But what happened was, ఏం జరిగిందంటే, when he was in the prison, ఆయన చెరసాలలో so ఉండేటప్పుడు why did John
asked this question to Jesus. యేసుక్రీస్తు వారికి ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగాడు? Are you the one? రాబోవాడు నీవేనా? And should we wait for another one? ఒకవేళ వేరే వాని గురించి ఏమైనా ఎదురు చూడమంటావా? So John was a little bit confused. యోహాను కూడా అట్లా కింద మీద అవుతూ ఉన్నాడు. There was a momentary lapse in John's understanding. యోహాను అర్థం చేసుకునే విషయంలో కూడా ఆయన తొణికిసలాడుతా ఉన్నాడు. Why this has happened? ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది? But if you look at Isaiah chapter 61, ఆ యొక్క యెషయా గ్రంథం 61వ అధ్యాయం మనం it was గమనిస్తే prophesied about the Messiah. మెస్సయ్య గురించి అది అద్భుతమైన ప్రవచనం At అది. one point it is said, one word, ఒక మాటలో అక్కడ ఏముందంటే he will release the captives out of prison. చెరలో ఉన్న వారికి విడుదల కలుగు చేస్తాడని అక్కడ రాయబడింది. That is one of the characteristics of Messiah. మెస్సయ్య వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసే పనులు అది ఒక పని. The Christ, the anointed one. క్రీస్తు, అభిషిక్తుడైన క్రీస్తు. Even if you look at Luke's Gospel chapter 4 verse 18 onward, సువార్త 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుంచి even చూస్తే the same thing was mentioned again. అక్కడ పాత నిబంధనలు ఉటంకించబడింది, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ చెప్పబడతా ఉంది. So the gospel should be preached to the poor, ఈ యొక్క సువార్త బీదలకు and ప్రకటించ after the other, ఒకటి తర్వాత ఒకటి then జరుగుతుంది. finally he said the captives will be set free. ఆ బంధకాల్లో ఉన్నవారు విడుదల చేయబడతారు. Now John the Baptist, he was in the prison. అయితే ఈ సమయంలోనే బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను చెరసాలలో Then he ఉన్నాడు. was looking at the Christ. ఆయన క్రీస్తు వైపు చూసి Now what he said is, because he is the Messiah, ఆయన మెస్సయ్య, he is the Christ. ఆయన క్రీస్తు, Now what is his characteristics? ఆయన యొక్క గుణలక్షణాలు What ఏంటి, is his works? ఆయన యొక్క పనితీరు ఏంటి, All that is taking place, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి చెప్పబడినవన్నీ. but he has to set me out of the prison also. అయితే ఈయన చేసే పనుల్లో నేను చెరలో నుంచి బయటకు రావాలి. So that's what he was expecting. అదే ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. But it is not happening. ఎప్పుడైతే అది ఆయనకు జరగలేదు, Then he had a question, అప్పుడు ఒక beloved. ప్రశ్న ఆయనకు Are వచ్చింది. you the same? నీవేనా రాబోవాడు? This John the Baptist, ఈ యొక్క యోహానే watching Jesus Christ coming out of that river Jordan, ఇదే యోహాను యోర్దాన్ నది నుంచి బాప్తిసం తీసుకుని బయటకు వచ్చినప్పుడు చూశాడు. and the heaven was ripped open. ఆ యొక్క ఆకాశం తెరవబడింది. Father from heaven was, loudly was making a statement. పరలోకం నుంచి తండ్రి చాలా బిగ్గరగా కొన్ని మాటలు Here పలికాడు. is my beloved son, ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ in కుమారుడు, whom I am well pleased. ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను. And he has seen the Holy Spirit coming upon him as a dove, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పావురం వలె దిగి రావడం చూశాడు. resting upon him. ఆయన మీద నిలవబడి ఉండడం చూశాడు. All that has happened, he has seen, he has witnessed. వీటన్నిటికీ సాక్ష్యార్థంగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు. All of a sudden, ఒక అకస్మాత్తుగా ఏం he జరుగుతుందంటే had a question. ఆయనకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. He had to say something ఆయన ఏదో ఒక మాట తెలుసుకోవాలి. because of his situation, ఆయన beloved. పరిస్థితులు అట్లా ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాయి. Because he was expecting something. ఆయన ఒకటి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. If your expectations are not being met, ఒకవేళ నువ్వు అనుకున్నది నీ జీవితంలో జరగకపోతే what will happen? ఏం జరుగుతుంది? You get into that frustration. వెంటనే నువ్వు న్యూనతలోకి You వెళ్ళిపోతావు. get into that confusion. నీవు ఆ యొక్క నిరుత్సాహంలోకి There వెళ్ళిపోతావు. will be questions coming into your life. ఇంకా నీ మదిలోనికి చాలా ప్రశ్నలు ఉదయిస్తూ This ఉంటాయి. is the word of God. ఇది దేవుని వాక్యము. And I should be out of this situation. నేను ఇక్కడి నుంచి బయటికి రావాలి. And why it is not happening to me? నాకెందుకు ఇట్లా జరగట్లేదు? But let me tell you this morning, beloved. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీకు ఒక విషయం చెప్పనివ్వండి. God has a specific syllabus for each one of us. దేవునికి మనందరి విషయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సిలబస్ ఉంది. In the God's bigger plans, దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన ప్రణాళికలో God will fit us into His plan. ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో మనల్ని దూర్చడానికి చూస్తూ You ఉన్నాడు. cannot compare with another one. ఇతరులతో మనం సరిపోల్చుకోకూడదు. There is no comparison in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో పోలికలు లేవు. It is only a complementary to each other. పరస్పరం సహకరించుకోవడమే దేవుని And రాజ్యంలో. each one has a different syllabus. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సిలబస్ ఉన్నది. For John the Baptist, బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహానుకు that was the end of his ministry. ఆయన పరిచర్యకి ముగింపుగా ఉంటూ ఉంది. Not only the end of his ministry, ఆయన పరిచర్య ముగింపు మాత్రమే he కాకుండా has to be seized, he has to die. ఆయన యొక్క పరిచర్య నిలిచిపోవాలి, ఆయన మరణించాలి. Then the ministry of Jesus will come up. ఆ రీతిగా ఆ యొక్క పరిచర్య నుంచి యేసు పరిచర్య The ప్రారంభమవుతుంది. way he said, I must decrease, he must increase. ఆయన అన్నాడు కదా, నేను తగ్గింపవలసి
తగ్గింపవలసి ఉన్నది, ఆయన హెచ్చించబడిసి And ఉన్నది. he is the Lamb of God. ఆయన దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల, He takes away the sin of the world. ఈ లోకం యొక్క పాపములన్నీ తీసివేస్తున్న గొర్రె పిల్ల. That is where he has been sent. అందు గురించి ఆయన ఇక్కడ I పంపించబడ్డాడు. have been sent only to prepare the way for the king. నేను ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చానంటే ఆ రాజు యొక్క మార్గమును సరళం Once చేయడానికి. my purpose is done, ఒక్కసారి నా యొక్క పని ముగించిన then I తర్వాత, am done. నా పని అయిపోయిన తర్వాత, But John the Baptist, బాప్తిస్మిచ్చి he was యోహాను looking for something different, beloved. అయితే ఆయన ఇంకొక విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. And this morning, ఈ ఉదయకాల సమయంలో in that momentary lapse, అటువంటి పరిస్థితుల్లో many things might have come upon in his mind. ఆయన మైండ్ లోకి చాలా విషయాలు వచ్చి ఉంటాయి. Why this is happening to me? నాకెందుకు ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది? But let me tell you this morning, ఈ beloved, ఉదయకాల సమయంలో ఒక మాట చెప్పను. why this passage is applicable to us this time. ఈ సమయంలో ఈ వర్తమానం, ఈ యొక్క పాఠ్య భాగం మనకి Maybe ఎందుకు? sometimes some things are happening in your life. మీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ Your ఉండొచ్చు. expectations are not being met the way you like. మీరు అనుకున్నట్లు మీరు అనుకున్నవి జరగని పరిస్థితులు ఉన్నారేమో. Things are not moving the way you wanted. నువ్వు ఎట్లా జరగాలని నువ్వు కోరుకుంటూ ఉన్నావు అట్లా జరగట్లేదేమో. And that might push you into the confusion of your life. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నీ జీవితంలో గందరగోళ పరిస్థితి Why ఏర్పడుతుంది. these things are happening to me? నాకెందుకు ఇట్లా జరుగుతోంది? Let me assure you one thing. ఒక విషయాన్ని మీకు స్పష్టంగా As చెప్పను. Brother Moses said this morning, మోసెస్ గారు చెప్పినట్లు he has kept you in his palm. ఆయన అరచేతుల్లో మిమ్మల్ని చెక్కుకుని He ఉన్నాడు. rejoices in you. నీ యందు ఆనందించుచు And ఉన్నాడు. there's a great plan for you. నీ గురించి గొప్ప ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు. But he wants you to fit into his purpose. ఆయన యొక్క ఉద్దేశంలో మిమ్మల్ని అమర్చడానికి చూస్తా ఉన్నాడు Your ఆయన. morning prayer, ఉదయకాల ప్రార్థనలో, Lord, thy will be done in my life. నీ యొక్క చిత్తం నా జీవితం నెరవేర్చబడును Because I గాక. know one thing for sure. ఒక్క విషయం నాకు చాలా స్పష్టంగా You are a తెలుసు. sovereign God. నువ్వు సార్వభౌమాధికారం కలిగిన You have a దేవుడు. purpose upon my life. నా జీవితంలో నీకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. You will not say it is done before it is done. అది నీ యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చకుంటే అది ముగించబడదు. That you will never say that. అటువంటి మాట ఎప్పుడు చెప్పవద్దు. I'm quite sure about that. ఆ విషయంలో నేను చాలా స్పష్టంగా Today ఉన్నాను. I'm alive for a purpose. నా జీవితంలో దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. Just now as I was sharing with you, నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్లు, Lord, give me the 10 powerful strong years ప్రభువా బలమైన 10 సంవత్సరాలు నాకు ఇవ్వండి. so that I can be a blessing to the kingdom of God. దేవుని రాజ్యానికి నేను ఆశీర్వాదకరంగా మారుతాను. It's not for me. నా గురించి కాదు It's అది. all about you, Lord. ఇదంతా నీ కొరకే ప్రభువా. So because I am passionate about my Jesus Christ, యేసును గురించి నాకు అత్యాసక్తి, తీవ్ర ఆసక్తి ఉంది. everything comes secondary to me, తర్వాత మిగతావన్నీ ద్వితీయ శ్రేణి విషయాలే. including my family, నా కుటుంబం కూడా ద్వితీయ శ్రేణి even my భాగం. career, నా యొక్క బాధ్యత, పనులు కూడా, everything that comes in my life. యేసు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా, Only Jesus is number one. యేసే నా జీవితం ప్రథమము. So what happened to Jesus when he had this problem? సో ఈ యొక్క సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? He had also a momentary lapse in his life. ఆయన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి గందరగోళ పరిస్థితి ఉంది. At the Garden of Gethsemane, గెత్సెమనే తోటలో when he was about to get into bigger situation in his life, ఆయన ఇంకా చాలా పెద్ద విపత్తును ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల్లో you know what happened? అప్పుడు ఏం If జరిగింది you look అంటే, at Matthew's Gospel chapter 26 verse 37, మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 27వ వచనం. he took with him Peter and the sons of Zebedee. ఆయనతో పాటు జబదయి కుమారులిద్దరిని తీసుకొని వెళ్ళాడు. Let me read this for you. అది ఒకసారి చదువుదాం. And he began to be sorrowful and deeply distressed. ఆయన దుఃఖపడుటకును చింతాకాంతురగుటకు మొదలు పెట్టాను. Who is this? ఎవరైనా? This is Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు వారు. And who is the Son of God? దేవుని కుమారుడు ఎవరు? And what is happening to him? ఆయనకి ఏం జరుగుతా ఉంది? He began to be sorrowful and deeply distressed. ఆయన దుఃఖపడుటకును చింతాకాంతురగుటకు దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు. Because he knew what is going to happen to him. ఆయనకి ఏమి సంభవించబోతోంది ఆయనకి తెలుసు. And he could visualize that. అదంతా దృశ్యరూపంగా చూస్తా ఉన్నాడు ఆయన. And then he said to them, అప్పుడు వారితో ఏమన్నాడంటే, my soul is exceedingly sorrowful, మరణమగునంతగా నా ప్రాణం బహు దుఃఖంతో మునిగి ఉన్నది, even unto death. మరణం పొందినంతగా My soul is exceedingly sorrowful. నా యొక్క ప్రాణం బహు దుఃఖంతో మునిగి ఉన్నది.
And even unto death. అయితే మరణమగునంత వరకు That was the situation of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు Beloved. వారి పరిస్థితి కూడా అట్లనే ఉంది. It was a struggle. అది ఒక పోరాటం. This is not a writer's writing. ఇది ఎవరో రచించిన రచన కాదు ఇది. Just out of his imagination. ఏదో ఊహాత్మక రాసిన మాటలు This కాదు is ఇది. what Jesus Christ has gone through in his life. యేసుక్రీస్తు వారు తన జీవితంలో యథార్థంగా వెళ్ళే He సంభవం. was sorrowful. ఆయన He దుఃఖాక్రాంతుడయ్యాడు. was deeply distressed. ఆయన బహు చింతాక్రాంతుడయ్యాడు. And he was telling his disciples, ఆయన తన శిష్యులతో అంటూ ఉన్నాడు, if he would not have told them, అవి ఒకవేళ ఇది చెప్పకపోతే they would not have known about his condition. ఆయన పరిస్థితి ఎంత మాత్రం అర్థమై ఉండేది But కాదు. he made it very clear to them. ఆయన స్పష్టంగా వారితో చెప్తూ ఉన్నాడు. Then he said, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, stay and watch with me. నాతో కూడా మెలకువగా ఉండుడి. And three of them, they were watching and while he was praying. అయితే ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులను You know సమీపంగా the story. I don't want to get into details. ఈ కథ అంతా మీకు తెలుసు కనుక ఆ విషయాలని నేను And చెప్పను. you know what his prayer was? ఆయన ప్రార్థన ఏంటో Oh చూడండి. my Father, అక్కడ అంటూ, తండ్రి if it is possible, నీ చిత్తం అయితే let this cup pass on from me. ఈ యొక్క గిన్నె నా నుంచి తొలగించుము. Nevertheless, అయినప్పటికీ not as I will, నా చిత్తము కాదు, but as you will. నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక. That was first time. మొట్టమొదటిసారిగా. Second time, you know what he said? రెండోసారి ఏమన్నాడంటే, If it is not passing until I drink, ఒకవేళ నేను దీన్ని త్రాగితే గాని, I will do it, Father. ఒకవేళ అది నా యొద్ద నుంచి తొలగిపోవటం It సాధ్యం was కానీ at 3 తాగుతా. times. 3 సార్లు So he was, into that situation, beloved. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాడు. John had a question mark. యోహానుకు ఒక ప్రశ్న ఉంది. John was looking for something different in his life. యోహాను వేరే దాని గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. He was seeing that what is the word of God is written. దేవుని వాక్యం ఏం జరుగుతూ ఉంది, Why it is not happening in my life? ఆ వాక్యం ఎందుకు నా జీవితంలో జరగట్లేదు, Why this situation I am going through? ఈ పరిస్థితి నాకెందుకు వచ్చింది, Is that you are the same or we have to look for another one? నీ గురించే చూడాలా లేకపోతే వేరే వాని గురించి ఎదురు చూడాలా? That was the situation of John. యోహాను యొక్క పరిస్థితి ఆ రీతిగా ఉంది. But Jesus said, యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, if it is possible, ఒకవేళ నీ చిత్తం అయితే, otherwise, అది నీ చిత్తం it's కాకపోతే okay, Father. నాకు ఇష్టమే As తండ్రి. I've been telling you, నేను చాలా సార్లు I చెప్పాను, always, my prayer is that, నా ప్రార్థన ఏంటంటే, Lord, thy will be done in my life. నా జీవితంలో నీ చిత్తం సిద్ధించును గాక. Even it hurts me, it's okay. అది నాకు బాధ పెట్టినా అది నా పర్వాలేదు. End of the day, అయితే చివరిగా your purposes, నీ ఉద్దేశాలు, your will, నీ చిత్తము that blesses your heart. నా ఈ హృదయాన్ని So I దీవించగలరు. can be fit in the bigger plans of God in my life. ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశాల్లో నువ్వు అమర్చబడతావు. Beloved, some of you are going through some situations in your lives. ప్రియులారా, మీ జీవితంలో కూడా కొన్ని పరిస్థితులు గుండా ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు. Maybe your marriages, ఒకవేళ మీ వివాహ జీవితం, maybe about your children, పిల్లల విషయంలో, maybe about your career, ఒకవేళ మీ ఉద్యోగ విషయంలో, maybe about your future. ఒక భవిష్యత్తు విషయంలో, Let me tell you one thing. ఒక విషయం మీకు చెప్పనివ్వండి. God has bigger plans for you. దేవుడు గొప్ప ఉద్దేశాలు మీ జీవితంలో ఉన్నాయి. Don't just settle for the smaller plans. చిన్న చిన్న అల్పమైన విషయాల్లో ఆగిపోకండి. Sometimes God will make you to be there sometimes. కొన్నిసార్లు దేవుడు అక్కడే మిమ్మల్ని ఉంచుతూ ఉన్నాడేమో. But look to God. దేవుని వైపు చూడండి. That's what I just want to encourage you this morning. అందు గురించి ఉదయకాల సమయం మీకు ప్రోత్సహిస్తూ There's ఉన్నాను. another person I want to tell you. ఇంకొక వ్యక్తి గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. Look at 2 Corinthians, chapter 12, verse 1 and 2. 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1-2 It వచనాలు. was about Paul. ఇక్కడ పరిశుద్ధుడైన పౌలు గురించి, You all know the ministry of Paul. పౌలు యొక్క పరిచర్య మీ అందరికీ It తెలుసు. was very powerful. అద్భుతమైన పరిచర్య. And he really, he got tremendous revelations. ఆయనకి అద్భుతమైన ప్రత్యక్షలు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. And, he was talking to them. ఆయన ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. It's doubtless not profitable for me to boast. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, అతిశయపడు నాకు తగదు కానీ అతిశయపడవలసి వచ్చినది. So many things that I can boast. నేను చాలా విషయాలు అతిశయించవలసి ఉన్నది. It's not profitable for me to boast. వాటి విషయంలో నేను అతిశయపడడం తగదు. He was talking to them about one incident, one experience he had. అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యక్షత విషయంలో ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 14 years back, 14 సంవత్సరాల he క్రితం was caught up into third heaven. ఆయన 3వ ఆకాశానికి ఎత్తబడ్డాడు. And he has seen the heaven. పరలోకం చూశాడు ఆయన. He has seen the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమను చూశాడు.
And he, for 14 years, he was quiet. ఆయన 14 సంవత్సరాలు మౌనంగా He ఉన్నాడు. did not utter even a single word about it. ఒక చిన్న విషయం గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడలా. I don't know whether you know this or not. మీకు తెలుసో తెలీదో There గానీ were almost 10 to 12 books about people going to heaven. అయితే ఈ 12-13 పుస్తకాలు పరలోకానికి వెళ్ళి వచ్చేవారు. That, you know, what is their testimony is అయితే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పే సాక్ష్యం ఏంటంటే that we have been to heaven, వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళారు, we have seen the heaven, వారు పరలోకాన్ని చూశారు, and they have written a book. వాళ్ళు దానికి సంబంధించి పుస్తకాలు కూడా రాశారు. We Christians are very inquisitive about to know about what is in heaven. మనకి చాలా మందికి ఎట్లా ఉంటుంది, పరలోకంలో ఏం జరిగిపోతుందో తెలుసుకోవాలని చాలా ఉత్సాహము ఆర్భాటం ఉంటుంది. My grandfather is there, మా తాత అక్కడ ఉన్నాడు, grandmother is there, మా అవ్వ అక్కడ ఉంది, is my uncle is there or not. మా మా మామ చిన్నాన్న ఉన్నారా లేదో. Some people say the dogs will be in heaven. కుక్కలు ఉంటాయి అక్కడ. One in America, one sister was asking me, ఆమె నాకు అమెరికా దేశంలో ఒక సహోదరి Pastor, అడిగింది, I have a very profound question. నాకు ఒక ప్రశ్న ఉంది. What is that? I thought she must be asking like E is equal to MC square, you know, big time. ఆమె ఏదో లెక్కలకు సంబంధించిన ప్రశ్న అడుగుద్దాం అనుకున్నాను, Big time question, theological question. ఒకవేళ వేదాంతపరమైన ప్రశ్న ఏమో అనుకున్నాను. She said, will my dog be in heaven, Pastor? పాస్టర్ గారు నా కుక్క కూడా నాతో పాటు పరలోకంకి వస్తుందా అని అడిగింది. First of all, I thought inside of me, నా లోపల నేను ఒకటి అనుకున్నా, are you sure about first you going to heaven? అసలు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావా అన్నదే నా ప్రశ్న అని Your మనసులో. dog going to heaven, you going to hell, there is no point. ఒకవేళ నీ కుక్క పరలోకానికి వెళ్ళి నువ్వు నరకానికి వెళ్ళావు అని అసలు దానికి సంబంధమే లేదు, There is no point. దానికి అది పెద్ద సంబంధమే లేదు. But I told her, అయితే నేను అన్నాను, why do you want a dog in heaven, sister? నేను పరలోకంలో నీ కుక్క ఎందుకు సహోదరి అన్నా. No, let us leave dogs here only. కుక్కల్ని ఇక్కడ వదిలేద్దామని చెప్పాను నేను. And that's what I told her. అదే చెప్పాను నేను. So, but these 10 or 12 people, you know, when they started writing these books, ఈ 12 మంది 13 మంది ఏ పుస్తకాలు అయితే రాశారో they have పరలోకానికి, described heaven in 12 different ways. వాళ్ళు పరలోకం గురించి 12 రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. Out of 12 people, ఈ 12 మందిలో only one is right, అది ఒక్కడు మాత్రం కరెక్ట్, 11 will be wrong. 11 మంది కూడా తప్పే. Who could be the 11, we don't know. ఆ ఎవరు 11 మందో మనకు తెలియదు. But only one, the heaven looks one and same. అయితే ఏదైనా ఒక్కడు ఈ 12 మందిలో ఒక్కడు చెప్పిందే కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. But 11 people, 11 different views. వాళ్ళు 11 మంది 11 అభిప్రాయాలు. Then I felt whether they have gone to 11 heavens or what. ఒకవేళ వీళ్ళు 11 మంది 11 పరలోకాలకు వెళ్ళారా అన్నది నాకు డౌట్. There is only one heaven is in Bible. బైబిల్లో మాత్రం ఒకే పరలోకం గురించి రాయబడింది, అది ఒకటే ఉంది. But what Paul said, పౌలు ఏదైతే చెప్తా I ఉన్నాడో, had been to heaven, నేను పరలోకానికి వెళ్ళి I was not allowed to speak out, వాటి గురించి నేను ఉచ్చరించకూడదు అంటా ఉన్నాడు. and he kept himself for 14 years, beloved. 14 సంవత్సరాలు వాటి గురించి ఒక్క మాట కూడా పలకల. Today, ఈ రోజు last night when you have some dream like, ఒకవేళ రాత్రి కాల సమయంలో ఏదైనా కల వచ్చింది అనుకోండి, see an angel kind of a thing, ఏదో ఒక దేవదూత కనబడింది you అనుకోండి, see some, దేవదూత రెక్కొకలు చూశారు అనుకోండి, next morning it's a big thing in the YouTube. సరే యూట్యూబ్ లో పెద్ద అది హడావడి You చేసేస్తారు. can't even wait for 14 minutes. అసలు 14 నిమిషాలు కూడా ఎదురు ఉండలేరు అసలు. Speak it out. గట్టిగా మాట్లాడడమే. But Paul says, పౌలు for అంటున్నాడు, 14 years, 14 సంవత్సరాలు though I have gone to heaven, నేను పరలోకానికి వెళ్ళి you know వచ్చినప్పటికీ, why he went to heaven? ఎందుకు పరలోకానికి వెళ్ళాడు, There is a reason, beloved. దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. Let me explain in the later stages. తర్వాత నేను చెప్తాను దాని గురించి. And you know what he said? ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, God has given me so much of revelation. దేవుడు నాకు అత్యధికమైన ప్రత్యక్షతలు ఇచ్చాడు. Verse 7 says, 7వ వచనం ముందే, unless I should be exalted above measure by abundance of the revelations, నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషంగా ఉన్నందున, and a thorn in the flesh was given to me. కాబట్టి నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తం నాకు ఒక శరీరంలో ముళ్ళు ఇవ్వబడింది. That is a gift. అది ఒక బహుమానం. Who has given that gift? ఆ యొక్క బహుమానం ఎవరిచ్చారు? The Lord has given. దేవుడే ఇచ్చాడు. A thorn is given to me. నాకు ఒక ముళ్ళు ఇవ్వబడింది. A messenger of Satan to buffet me. నన్ను నలగొట్టుటకు సాతాను యొక్క దూతగా ఉంచబడెను. What is that? When you are washing your clothes, మీరు బట్టలు ఉతికేటప్పుడు what will you do? మీరు ఏం చేస్తారు? You will squeeze it. మీరు పిండేస్తా ఉంటారు దాన్ని. Once you squeeze it, the water falls down. మీరు పిండుతూ ఉంటే నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి. That's what he is saying. ఆయన దాని యొక్క ఉద్దేశం అదే. A messenger of Satan సాతాను యొక్క దూత to buffet me.
నన్ను నలగొడతా lest ఉన్నాడు. I be exalted above measure. నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము ఆ వాడు నన్ను నలగొడతా ఉన్నాడు. Now what is the context here, beloved? ఇక్కడ సందర్భం ఏంటి? Paul was a great apostle. పౌలు గొప్ప అపోస్తలుడు. He was moving in mighty miracles, signs and wonders. ఆయన అద్భుతాలు, సూచక్రియలు, మహత్కార్యములు God has given him tremendous revelations. దేవుడు అత్యధికమైన ప్రత్యక్షలను ఇస్తూ ఉన్నాడు. Most of the New Testament was written by Paul. నూతన నిబంధనలో ప్రథమ భాగము, సింహ భాగం అంతా ఆయన రాసింది. The revelations are so wonderful. ఆయనకి అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షలు చాలా అద్భుతమైనవి. And he has everything to boast about that. వాటన్నిటిని బట్టి అతిశయించే అవసరం కూడా ఉంది ఆయనకి. But God in his grace, ఆ దేవుడు తన కృప చేత ఏం because చేస్తున్నాడు? God wanted Paul to go to heaven, పౌలు పరలోకానికి వెళ్ళాలని దేవుని ఉద్దేశం కనుక God kept a thorn in his flesh. ఆయన యొక్క శరీరంలో ఒక ముళ్ళు పెడుతూ ఉన్నాడు. When you have a thorn in your flesh, నీ జీవితంలో ఒక ముళ్ళు ఉంటే what will happen? నీకేం జరుగుతుంది? Every moment ప్రతి it సందర్భంలో will remind you about your pain. నీ యొక్క బాధను గుర్తు చేస్తూ ఉంటది. So it is your personal pain. అది నీ వ్యక్తిగతమైన బాధ. So the pain which you are going through ఏ బాధ నుంచి అయితే వెళ్తూ ఉంటావో push you towards God. అది దేవుని వైపు నుండి నడిపిస్తూ ఉంటది. So he has got so much to boast. ఆయన అతిశయించడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కనుక But God in his grace దేవుడు తన కృప చేత kept him a thorn so that he will be disciplined, beloved. ఆయనలో ఒక శరీరంలో ముళ్ళు పెట్టి ఆయన్ని క్రమశిక్షణను కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Suppose he is making a big statement. ఒకవేళ పెద్ద మాట మాట్లాడాడు, God has given me this. దేవుడు నాకు చాలా గొప్పగా He is ఇచ్చాడు. making a movement like this. ఒకవేళ శరీరాన్ని కదిలించాడు అనుకో, What will happen? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? The thorn in the flesh will remind him. ఆయన శరీరంలో ముళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉంటది. Oh, it is there. ఓ అది అక్కడ ఉంది. I know this is so that I should not boast. అయితే ఈ ముళ్ళు నన్ను గుచ్చుతూ ఉంది కనుక నేను That has అతిశయపడకూడదు. happened to Paul, beloved. పౌలుకి అట్లా జరుగుతుంది ప్రియులారా. This morning, beloved. ఈ ఉదయకాల If సమయంలో you look at the life of Paul, పౌలు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే there was a thorn in his flesh ఆయన శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉన్నది. to make him straight, ఆయన తిన్నగా to నిలబడేటట్లు, put him under discipline, ఆయనను క్రమశిక్షణలో to ఉంచేటట్లు, focus him for what he has been called for, దేని గురించి అయితే పిలువబడ్డాడో పట్టుబడ్డాడో దాని గురించి not చూడడానికి, to look about what he has got, all that, ఆయన పొందుకున్న వాటిని చూడకుండా how God's grace is working in his life. దేవుని యొక్క కృప ఆయన జీవితంలో ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉందో. Somebody went to a man of God. ఒక దైవజనుడి దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు. He said, ఆయన అన్నాడు, as Paul has a thorn in flesh, ఆ పౌలు జీవితంలో ముళ్ళు ఎలా అయితే ఉందో and he said, I also have a thorn in my flesh. నా శరీరంలో కూడా ముళ్ళు ఉంది అన్నాడు. What is that thorn? ఆ ముళ్ళు ఏంటి? He said, it's my wife. నా భార్య నా పెద్ద ముళ్ళు అని She's my చెప్పాడు. thorn, he said. ఆమె నా ముళ్ళు అని చెప్పాడు. The man of God said, అప్పుడు దైవ సేవకుడు అన్నాడు, why don't you think the other way around? నువ్వు దానికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు నువ్వు ఆలోచించకూడదని You చెప్పాడు. could be a thorn in your wife's flesh. నువ్వే పెద్ద ముళ్ళు వేయమని ఎందుకు ఆలోచించు? So we always, whenever we think about thorn, we think about, somebody is the thorn. అయితే మనమేమనుకుంటామంటే ముళ్ళు గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా వేరే వాళ్ళ ముళ్ళు అనుకుంటాం. Maybe God has kept somebody. ఏమో దేవుడు ఎవరినైనా పెట్టి ఉండొచ్చు Who కాక. could be the thorn, we don't know. ఎవరా ముల్లో మనకు తెలియదు. Some of your relationships, కొంతమంది మీ బంధువులే మీకు some ముళ్ళు, of your situations. మీ పరిస్థితులే ముళ్ళు కావచ్చు. What the thorn will do to you? ఆ యొక్క ముళ్ళు నీకేం It చేస్తది? will push you towards God. ఆ యొక్క ముళ్ళు నిన్ను దేవుని వైపు What తోస్తా ఉంటది. happened to Paul? పౌలుకి ఏం He జరుగుతుంది? was pleading, ఆయన ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నాడు. concerning about this thorn. ఈ ముళ్ళు గురించి ప్రార్థన చేస్తా He had a ఉన్నాడు. physical condition. ఆయన శరీరంలో ఈ ముళ్ళు ఉన్నది. He could not see properly. ఆయన స్పష్టంగా చూడలేకపోతూ Because when ఉన్నాడు. Lord has visited him ఎందుకంటే ప్రభు ఆయన దర్శించినప్పుడు and he was blinded, ఆయన గుడ్డివాడుగా ever చేయబడ్డాడు. since he could not see properly. ఆ దినము నుంచి స్పష్టంగా ఏది చూడలేకపోతూ And ఉన్నాడు. every time ప్రతిసారి కూడా God was reminding him, దేవుడు ఆయనకి జ్ఞాపకం చేసేది you have ఏంటంటే, seen me, Paul. పౌలు నన్ను నువ్వు చూసావు, The day you get up from your bed, నీవు ఆ యొక్క మంచం మీద నుంచి లేచినప్పటి you are నుంచి reminded about the heavenly vision in your life. ఆ పరలోక దర్శనం గురించి నువ్వు ఎంత మాత్రం మర్చిపోవద్దు. Every problem when you go through, నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య that కూడా will remind you about the encounter of Lord Jesus Christ in your life. నీ జీవితంలో కలిగిన ప్రతి బాధను నువ్వు పరలోక దర్శనాన్ని గుర్తు చేయాలి. And then he prayed. అప్పుడు ఈయన మళ్ళీ ప్రార్థన But చేశాడు. then God says, ప్రభు అన్నాడు, my grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలును, My strength is made బలహీనత యందు perfect in the weakness. నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది.
My strength is made perfect in your weakness. నా శక్తి నీ బలహీనత పరిపూర్ణమవుతూ When ఉంది. you feel you're weak, నువ్వు ఎప్పుడైతే బలహీనుడు అనిపిస్తూ that means His power is going to come and perfect it. ఆయన యొక్క బలము నిన్ను బలపరుస్తుంది. So that's what Paul was making it, beloved. అదే మాట పౌలు ఇక్కడ చెప్తూ And ఉన్నాడు. then he says, ఆయన అంటూ now ఉన్నాడు, you come to this point. ఇప్పుడు ఒక సందర్భానికి When వచ్చావు. the Lord said, my grace is sufficient, నా కృప నీకు చాలునని ప్రభువు that is చెప్పాడు. enough for you. అది నీకు సరిపోతుంది. I'm not going to take out that infirmity from you. నీలో నుంచి ఆ ముళ్ళు నేను తీసివేయను. That will always be there for you. అది నీకు ఎల్లప్పుడూ అది నీకు ఉంటది. Then he says, అప్పుడు now ఏమన్నాడంటే, this is the confession of a Christian. ఈ యొక్క క్రైస్తవుడిగా ఒప్పుకోవలసిన ఒప్పుకోలు ఇది. Not many people love to read this passage. ఈ యొక్క పాఠ్య భాగాన్ని చదవడానికి చాలా మంది You ఇష్టపడరు. know what he said? ఆయన ఏమన్నాడంటే, Therefore, కాబట్టి most gladly I will boast in my infirmities, విశేషముగా నా బలహీనతందు బహుగా సంతోషంగా అతిశయపడుదును. that the power of Christ may rest upon me. క్రీస్తు నిమిత్తం నాకు కలిగిన బలహీనతల్లో నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. Therefore, most gladly, చాలా సంతోషముగా, joyfully, ఆనందముగా I boast in my infirmities. నా బలహీనతలందే నేను Whatever the సంతోషపడుతూ, weaknesses I am going through in my life, నా జీవితంలో ఏవైతే బలహీనత కూడా వెళుతూ ఉన్నాను, and that the power of Christ may rest upon me. క్రీస్తు యొక్క శక్తి నా మీద నిలుచునుగా కంట ఉన్నాడు. And you need not feel bad about what the infirmities you are going through. నీకు ఎటువంటి బలహీనతలు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి నువ్వు ఎంత మాత్రం This is the word of God. ఇది దేవుని This వాక్యం. is what Paul says. ఈ మాటలు పౌలు చెప్తూ And ఉన్నాడు. also there is another word. ఇంకొక మాట కూడా ఉంది. Verse 10 says, 10వ మాట ఉంది, therefore I take pleasure in infirmities. నేను ఎప్పుడు బలహీన అప్పుడు బలవంతుడిని అని అంటా I ఉన్నాడు. take pleasure in my infirmities. ఆ ఇబ్బందుల్లో హింసల్లో నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నాడు. What pleasure you take? ఆయన ఎటువంటి సంతోషాన్ని తీసుకుంటాడు. Yesterday, నిన్నటి దినము my daughter's birthday was there. నిన్న నా కుమార్తె యొక్క బర్త్డే We జరిగింది. went to one of the restaurants for breakfast. మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాం. And all my 5 grandchildren came. ఆ యొక్క 5 మంది మనవరాలు మనవలు వచ్చారు. And one of the guys, Zach, Sapna's second son, ఆ స్వప్న యొక్క రెండవ కుమారుడు జాక్ ఉన్నాడు. sitting opposite to my wife. ఆ యొక్క అమ్మగారికి ఆపోజిట్ లో You కూర్చున్నాడు. know what he said? ఆయన అన్నాడు, Just looked at her, ఆ వైపు చూసి touched her hand. చెయ్యి ఇట్లా ముట్టాడు. Amama, అమ్మమ్మ you are so beautiful. నువ్వు చాలా చక్కగా ఉన్నావని చెప్పాడు. That made her day actually. కాబట్టి ఆ రోజంతా చాలా సంతోషపడే దినంగా And I was playing with my grandchildren. నేను ఇతర వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతా It was ఉన్నాను. pleasure. అది చాలా సంతోషం That కలిగిస్తుంది. is normally we expect. మనం అదే కోరుకుంటూ ఉంటాం. But here if you look at that, ఇక్కడ ఈయనేమంటూ ఉన్నాడు, therefore I take pleasure in infirmities, ఆ యొక్క బలహీనత యందు ఇబ్బందుల్లో నేను ఉపద్రవంలో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను in అంటాడు. reproaches, ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నిందల్లో, in needs. ఇబ్బందుల్లో, I take pleasure in needs. హింసల్లో ఉపద్రవంలో కూడా సంతోషిస్తూ I ఉన్నాను. take pleasure in persecutions. హింసల్లో కూడా నేను సంతోషపడుతూ ఉన్నాను. This is the word of God. ఇది దేవుని వాక్యం ప్రియులారా. I take pleasure in distress. నేను యొక్క ఇబ్బందుల్లో కూడా నేను సంతోషపడుతూ For ఉన్నాను. Christ's sake, క్రీస్తు నిమిత్తము when I am weak, then I am strong. నేను ఎప్పుడు బలహీనుడిని అప్పుడు బలవంతుడిని. All these things is taking just for the Christ's sake, beloved. ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు నిమిత్తమే జరుగుతూ You ఉన్నాయి. know what is his message for us this morning? ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన చెప్పే మాటలేంటి? Whatever the situation you are going through, నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినప్పటికీ he is in control of your life. ఆయన జీవితం మీద, నీ జీవితం మీద ఆయన అజమాయిషి He కలిగి ఉన్నాడు. allows you to process through these situations, ఈ పరిస్థితి గుండా ఆయన అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు that his నడిచేటట్లు. name be glorified. తద్వారా ఆయన నామం When హెచ్చించబడుతుంది. he sees you ఆయన నిన్ను in చూసినప్పుడు that situation, ఆ పరిస్థితుల్లో you say one thing, ఒక్క విషయం నువ్వు Lord, చెప్తావు, this is not that I am loving you ప్రభువా నిన్ను బట్టి కాదు నేను ప్రేమించేది, because of my blessings, నా యొక్క ఆశీర్వాదంలో because కాదు, of my comforts, ఏదో నా సుఖాల్లోనే కాదు, even in my discomfort. నా యొక్క అసౌకర్యాల్లో కూడా I don't mind going through that, అటువంటి పరిస్థితులు వెళ్ళిన నాకు because పర్వాలేదు. of your sake, Lord. నీ నిమిత్తం I love you, Lord. ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. That is my conviction, Lord. అది నా ఒప్పుకోలు ప్రభువా. This is what all about Christian life, beloved. క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఇట్లా ఉంటదండి. Now what happened in evaluating, మనము ఒకవేళ దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే మనకి ఏం కనబడుతుంది? slowly it has come to a different level. అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక పరిస్థితి మారిపోయేటట్లు Today you preach prosperity gospel, ఈ దినాల్లో ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ గురించి మాట్లాడుతూ you ఉన్నావు. preach grace gospel, నువ్వు ఈ యొక్క కృపకు సంబంధించిన సువార్త, you
preach hyper grace gospel. ఇంకా హైపర్ గ్రేస్ సువార్త కూడా వచ్చేసింది. We speak to the galleries మనము వేలాది ప్రజలకు అదే బోధిస్తూ so ఉన్నాం. that they will enjoy the word. వాళ్ళందరూ చాలా ఆనందపడిపోతూ But ఉంటారు. in the real life, అయితే వాస్తవ you జీవితంలో don't know this truth. ఈ సత్యం మీకు When తెలియకపోతే you go through some issues, కొన్ని నీకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు you may be like John the Baptist. నీవు యోహాన్ లాగా అయిపోయే Are you పరిస్థితి the one, or we have to look for another one? అసలు వచ్చేవాడు రావాల్సిందే నీవేనా ఇంకో వ్యక్తి గురించి Is this చూడాలా? the right church? We should go to another church. ఈ సంఘంలో ఉండాలా వేరే సంఘానికి వెళ్ళిపోవాలా? This is what happens. ఈ రోజుల్లో అదే జరుగుతూ ఉంది. So the Bible says బైబిల్ అంటూ ఉంది you need to go through these situations ఈ పరిస్థితులు కూడా నువ్వు వెళ్ళాలి for my sake. నా నిమిత్తము. That is the life of Paul, beloved. పౌలు యొక్క జీవితం ఆ రీతిగా ఉంది ప్రియులారా. When I am weak, then I am strong. నేను ఎప్పుడు బలహీననో I బలవంతుడను. take pleasure in adverse situations in my life. నా ఇబ్బంది పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ఆనందపడుతూ ఉన్నాను. This morning there is a question for all of you, beloved. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనందరికి ఒక ప్రశ్న. Can you say that word? ఈ మాట మీరు Can you చెప్పగలుగుతారా? make a statement? మీరు ఇటువంటి మాట పలకగలుగుతారా? I take pleasure in these things. ఇటువంటి విషయాలలో నేను It ఆనందపడుతూ doesn't matter. ఏం జరిగినా For his sake, ఆయన నిమిత్తము I don't mind walking into these situations. ఈ పరిస్థితి కూడా నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తాను. Hallelujah. Hallelujah. You know how Paul died? పౌలు ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా As I మీకు? told you in other times, I told you about this. ఈ యొక్క విషయాన్ని కొన్నిసార్లు మీకు చెప్పాను. He was put under in a dungeon ఆయన ఒక చెరసాలలో బందికానాలో 30 ఉంచబడ్డాడు. feet below the earth. అది 30 అడుగుల భూమి లోపల ఉంటుంది. Only once in a while they open the window and they will put the food and they close it. ఎప్పుడో ఒకసారి తలుపు తీసి అన్నం వేస్తారు అక్కడ. That's all. అంతే. Again it will be closed. తర్వాత మూసేస్తారు. So he can't see the light. ఆయన వెలుగునెప్పుడు There is చూడదు. no washroom for him. ఆయనకు వాష్రూమ్ కూడా The ఉండదు. mighty apostle అద్భుతమైన who అపోస్తలుడు shook the known world in those days. ఆ దినాల్లో ఉన్న లోకమంతటిని ప్రపంచాన్ని Today if would have కదిలించిన been in his present situation, ఒకవేళ పౌలు ఇప్పుడు బతుకుంటే he would have got 4 private jets ఆయనకు 4 విమానాలు ఉండేవి. and to our ministry almost all over the nations. ఈ భూమి మీద ఉన్న అన్ని దేశాలకు పరిచయం He ఉండేవి. would have been the richest pastor or ఆయన apostle. ఒకవేళ బాగా డబ్బున్న అపోస్తలుడుగా ఉండి అయిపోయేవాడు. And he was considered to be a failure in those days. ఆ దినాల్లో విఫలమైపోయిన దేవసేవకుడు గుర్తించబడ్డాడు. Putting in a dungeon ఆయన ఒక చెరసాలలో వేయబడ్డాడు. and no washroom. అక్కడ వాష్రూమ్ They కూడా want ఉండదు. to break his will. ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నలగొట్టేయాలని చూశాడు. But God in his grace, beloved, అయితే దేవుడు తన కృప చేత already God has shown him the heaven. ఆయనకి ఆల్రెడీ ఆయన పరలోకాన్ని చూసేశాడు. Paul, your destination I have shown you. పౌలు ఇదిగో నీ యొక్క గమ్యాన్ని నువ్వు This చూసేశావు. dungeon is not your final place. నువ్వు ఏ బందికానాలో ఉన్నావో అది నీ చివరి It's గమ్యం a కాదు. temporary phase. అది కేవలం This తాత్కాలికమైనది. morning, this is a word for some of you, beloved. మీలో కూర్చున్న వాళ్ళకు ఈ వాక్యం మీలో Wherever you are right now, మీరు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలియదు. it could be just a temporary phase in your life. మీరు ఇప్పుడున్న ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి God తాత్కాలికమైనది. is going to take you to the best of the places. దేవుడు శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన స్థలాలకు తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాడు. Paul knew that. పౌలుకు ఆ సంగతి That's తెలుసు. why they could not break his will. అందు గురించి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన యొక్క మనసుని కృంగదీయాలి. Even before going into the dungeon, ఆయన యొక్క బందికానంలోకి వెళ్ళక మునుపు you know what he said? ఆయన I ఏమన్నాడంటే, fought a good fight of faith. నేను మంచి పోరాటం పోరాడి తిని Hallelujah. Hallelujah. I kept my faith. నా విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని. Hallelujah. Hallelujah. And then he went into the dungeon. ఆ మాట పలికి వెళ్ళాడు ఆయన. Those days, ఆ రోజుల్లో maybe some of you people term you as a failure. చాలా మంది అనుకోవచ్చు అపజయం పొందిన But అపోస్తలుడు. let me tell you this word, beloved. అయితే ఈ మాట మీకు చెప్పను But the ప్రియులారా. heaven considers you to be the victorious one. అయితే పరలోకం మాత్రం మిమ్మల్ని గుర్తించి మీరు విజయం పొందిన వారుగా చెప్తూ And ఉంది. the heaven rejoices in what you are doing. మీరు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో పరలోకం దాని నిమిత్తం సంతోషంగా ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. Because God has given us victory already. దేవుడు మనకి విజయాన్ని ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు. We don't work for victory. విజయం గురించి నువ్వు We పనిచేయక్కర్లా. don't operate for victory. విజయం గురించి నువ్వేమైనా We క్రియాశీలకంగా operate from victory, beloved. నీవు విజయములో నుంచే నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ We are ఉన్నావు. declared as winners and victorious. ఎందుకంటే నువ్వు విజయం పొందినవాడుగాను ఆల్రెడీ బహుమానం పొందినవాడుగా The నువ్వు తీర్మానం mighty చేశావు. Roman Empire ఆ యొక్క రోమా ప్రభుత్వము could not dent the faith of Paul. పౌలు యొక్క విశ్వాసాన్ని కదిలించలేకపోయింది. He was beheaded. ఆయన శిరశ్ఛేదనం But you చేయబడింది. know what? Today, what
you see that ఈ రోజు మనం ఏం in the చూస్తాం? same place అదే స్థలంలో St. Paul's Basilica was built. సెయింట్ పౌలు బాసిలికా అనే ఒక మందిరం పెద్ద They have మందిరం no కట్టబడింది. choice but to accept that. ఆ యొక్క సత్యాన్ని వాళ్ళు అనుమతించవలసిందే. That's what I want to encourage you this morning, beloved. అందు గురించి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నా. What you go through today, ఈ రోజు నువ్వు ఏదైతే ఎదుర్కొంటూ it's ఉన్నావు only a phase. అది కేవలం ఒక It తాత్కాలికమైన is a స్థలం. process. అది ఒక ప్రక్రియ. It is a syllabus. అది ఒక పాఠ్యాంశం. Allow God to work in your life. దేవుడు మీ జీవితంలో పనిచేసడానికి You అనుమతించండి. know what happens? ఏం That జరుగుతుందంటే will build your character. అది నీ ప్రవర్తనను కడతది. No testimony comes out of test. పరీక్ష వలన సాక్ష్యం వస్తది. Your mess will become a message నీ యొక్క గందరగోళ పరిస్థితి అద్భుతమైన వర్తమానంగా మారిపోతుంది. to the people outside. బాహ్య లోకం తెలుసుకుంటది. And finally, I'll say one more thing and I'll close it. చివరికి ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. For John, Jesus said it is done. అయితే యోహాను నీ పని ముగించబడింది, It's over for you. నీకు ఈ పని అయిపోయింది. For Paul, he said you have to sustain what you are going through. అయితే పౌలు విషయంలో మాత్రం నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడే నువ్వు ఉంటావు. You have to sustain it. నువ్వు అందులోనే ఉండి నిలబడాలి. You have to go through that. ఆ యొక్క ప్రక్రియ గురించి వెళ్ళాలి. But when it comes to Peter, అయితే పేతురు విషయంకి వచ్చేసరికి he said, Peter, you should go on. అయితే పేతురు నువ్వు దీన్ని Because కొనసాగించవలసిందే. Peter thought it is over for him. ఆ పేతురు ఏమనుకున్నాడు, నా పని అయిపోయింది He అనుకున్నాడు. thought his syllabus is over. నా యొక్క పాఠ్యాంశం అయిపోయింది But అనుకున్నాడు. God told Peter, అయితే దేవుడు అంటున్నాడు పేతురుతో, you are in the bigger purposes of God. పేతురు నువ్వు ఇంకా గొప్ప ఉద్దేశాలు ఉన్నావు దేవుని Beyond విషయంలో. your understanding. It is ఆలోచన కంటే. bigger than your understanding, Peter. అసలు నువ్వు ఆలోచించిన దానికంటే పెద్దది అది. If you look at Peter's life, పేతురు యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే you know that. I don't want to get into all that. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం అన్ని చెప్పను నేను. But one thing he said, ఆయన ఒక మాట అంటూ ఉన్నాడు. Peter said to him, పేతురు అంటూ ఉన్నాడు ప్రభుతో, even I have to die with you, నేను నీతో మరణించవలసి ఉన్నప్పటికీ I will not deny you. నిన్ను తృణీకరించను. That's what Peter's statement. పేతురు ఆ మాట అంటూ ఉన్నాడు But ప్రభు. Jesus told him, ప్రభు అన్నాడు, assuredly I say అది నిశ్చయంగా నీతో చెప్తూ ఉన్నాను, to you that this night, ఈ రాత్రి before the rooster crows, కోడి కుయ్యకు మునుపు you will deny me 3 times. ముమ్మారు నువ్వు బొంకుతావు Matthew అన్నాడు. chapter 26 verse 34. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయం 34వ వచనం. Even before that, దానికంటే ముందు you know what Peter said? పేతురు అంటూ ఉన్నాడు, Because Jesus said, they will strike the shepherd, the sheep will scatter. అయితే గొర్రెల కాపరిని కొడతాను, అప్పుడు గొర్రెలు చెదిరిపోతాయని చెప్పారు. But Peter said, పేతురు అన్నాడు, all may stumble, వీళ్ళందరూ నిన్ను వదిలేసిన, but I will never stumble. నేను మాత్రం ఎంత మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను. Then Jesus said, పేతురు you will ప్రభు అన్నాడు, deny me 3 times. ముమ్మారు. Then Peter said, పేతురు అన్నాడు, it will never happen. నీతో చావలసి వచ్చిన నేను అట్లా చేయను. If I have to die, నేను ఒకవేళ చావలసి I వచ్చిన will not deny you. నిన్ను ఎరగనని But చెప్పను. the beauty of the whole passage is, సో ఇక ఈ భాగమంతా చూస్తే and so said all the disciples. అక్కడ ఏముందంటే శిష్యులందరూ, Not only Peter, పేతురే కాదు, even the disciples said, ఆయన శిష్యులు కూడా we will not deny you. వాళ్ళు అన్నారు, మేము కూడా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాం. If you die. మేము ఒక చావలసి వచ్చినా, But you know what happened? అప్పుడు ఏం They జరిగింది, all ran away from there. నిన్ను ఎరగమని వాళ్ళందరూ కూడా శిష్యులందరూ All 10 disciples deserted him. వాళ్ళందరూ కూడా వదిలేసి Only వెళ్ళిపోయారు. Peter was following Jesus. అయితే పేతురు మాత్రం వెంబడిస్తా ఉన్నాడు. And he denied Jesus 3 times. మారు యేసుని When తృణీకరించాడు. he looked at Peter, పేతురుని చూసినప్పుడు and he went out and wept bitterly. ఆయన బయటికి వెళ్ళి బిగ్గరగా ఏడ్చాడు. He could not control himself. ఆయన తాను ఆపుకోలేక ఆయన ఏడ్చాడు. You know all the story. ఆ కథంతా మీకు After తెలుసు. the crucifixion, శిలువ మరణం తర్వాత he was witness to the resurrection. ఆయన పునరుత్థానానికి సాక్షిగా నిలబడ్డాడు. And he was there with Jesus for a while. యేసుక్రీస్తు వారితో కొంతకాలం ఉన్నాడు. But one point of time, అయితే ఒక సమయంలో he thought, అనుకున్నాడు, it's all over for him. సో నా పని అంతా అయిపోయింది It's అనుకున్నాడు. all over for him. అదంతా అయిపోయింది You know అనుకున్నాడు. what he said? ఆయన అంటా ఉన్నాడు, In John's Gospel chapter 21 verse 3, అయితే యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయంలో ఏముందంటే, I'm going fishing. నేను చేపలు పడ్డానికి All my life with Jesus Christ. యేసుతో నా జీవితం It అంతా was wonderful memory. అది మంచి It was జ్ఞాపకంగా a ఉంది, great experience. గొప్ప అద్భుతము. I'm the only one who walked on the water apart from Jesus. యేసు తర్వాత నేనే నీటి మీద నడిచాను. A rare distinction I got. ఎవ్వరికి లేని ఆధిక్యత నాకు కలిగింది. And I was with him in the inner circle. ఆయన
యొక్క ఆంతరంగికుల్లో నేను ఒకడుగా I ఉన్నాను. have got the greatest of the revelation the Father has revealed to me. అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రత్యక్షపరిచిన ప్రత్యక్షత నాకు ఇవ్వబడింది. And I revealed it to Jesus. నేను ఆ మాటని యేసుతో కూడా I చెప్పాను. have seen him in his transfiguration. ఆయన యొక్క రూపాంతరపు అనుభవంలో కూడా నేను కల్లారా చూశాను. I was with him in Gethsemane. నేను గెత్సెమనే తోటలో కూడా ఆయనతో All కూడా. that I have seen. నా జీవితంలో అన్ని But చూశాను. now, ఇప్పుడు మాత్రం let me go back to my old profession. అయితే నేను చేపలు పట్టుబోదునని వారితో అన్నాడు. I just quit all these things. అవన్నీ విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతా. I want to be like this. నేను వారిలాగే ఉంటా. Because he had got the guilt of his life, beloved. ఎందుకంటే నేరా భావన ఆయన What he has done. ఆయన ఏం చేశాడో అది నేరారోపణ ఆయన మీద చేయబడతా ఉంది. He could not like walking further. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనే మనసు ఆయనకి లేకుండా In పోయింది. our Christian life, beloved, మన క్రైస్తవ జీవితంలో there will be a point everybody will have to go through this phase in our lives. మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఇటువంటి అనుభవం కూడా వెళ్ళవలసి ఉంటది. Once Dad Alan Vincent was sharing with me. ఒక రోజు అలన్ విన్సెంట్ గారు నాతో ఈ మాట చెప్పారు. He has got so much of pressure on his life. ఆయన జీవితంలో చాలా ఒత్తిడితో కూడిన పరిచర్య And చేశాడు. he thought to himself, ఆయన అనుకున్నాడు ఒక పాయింట్ why should I strive all these things? ఇంత ప్రయాస నాకు అవసరమా? Why should I do all that? ఇవంతా నేను ఎందుకు Let చేయాలి? me be normal in my life. నా జీవితంలో సాధారణ క్రైస్తవుడిగా ఉంటే పోలా? People are not appreciating me what I am doing. అసలు నేను చేసిన దాన్ని ఎవరిని ప్రోత్సహించట్లేదు, ఎవరు నన్ను మెచ్చుకోవట్లేదు. People are just, leaving me even after being blessed by my ministry. నా పరిచర్య ద్వారా దీవించబడి కూడా నన్ను వదిలేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు. They were not loyal and faithful to me. వాళ్ళు నాకు నమ్మకంగా లేరు, విధేయులుగా Today they కూడా are with ఉండట్లేదు. me, tomorrow they are going to somebody. ఈ రోజు నా దగ్గర ఉంటున్నారు, రేపు ఎవరి దగ్గర ఉంటే And ఉన్నారు. they have their own visions and with their own understandings. వారికి సొంత ఆలోచనలు ఉన్నాయి, సొంత దర్శనాలు They ఉన్నాయి, have their own agendas in their lives. వారి జీవితంలో సొంత అజెండాలు ఉన్నాయి. Then he felt for a moment, ఒక సందర్భం అనుకున్నాడు ఆయన, what is this happening in my life? అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి? Anyway, I'll go to heaven. నేను ఎట్లనో పరలోకానికి వెళ్తాను, Let me read the Bible and pray every day for the people. బాగా బైబిల్ చదువుకుంటా, రోజు ప్రార్థన చేసుకుంటా, ప్రజల గురించి విజ్ఞాపన చేస్తా. God spoke to him, beloved. అది దేవుడు అన్నాడు. Jesus stood before Pilate. అయితే పిలాతు ఎదుట యేసు నిలబడినప్పుడు Jesus made a confession. యేసు ఒక మాట కన్ఫెస్ చేశాడు. His confession ఆయన ఒప్పుకోలు ఏంటంటే about what he is going to do. ఆయన చేయవలసిందే అని I'm చెప్పి, not going to quit Pilate. ఆ పిలాతు నేను దీన్ని విడిచిపెట్టను, I will go ahead with what God has kept for me. దేవుడు నాకు ఏదైతే ఉంచాడో దాని గురించి వెళ్తా. People might have left me. ప్రజలందరూ నన్ను The విడిచిపెట్టిన, people whom I have blessed. ఎవరినైతే నేను దీవించానో, The people who told me Hosanna. ఎవరైతే హోసానని పాటలు The పాడారో, same people said crucify him. ఆయన సిలువ వేయడని ఎవరైతే బిగ్గరగా కేకలు వేశారో, And it's okay. అవన్నీ పర్వాలేదు. My own people left, my disciples left me. అయితే నా సొంత వారు అనుకో One disciple betrayed me. ఒక శిష్యుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు, And one denied me. ఇంకొక శిష్యుడేమో నన్ను తృణీకరించాడు. But for me, అయితే నా మట్టుకైతే I will stand what God has kept for me. దేవుడు నాకు ఏదైతే ఉంచాడో దాని గురించి నిలబడతాను. This is a challenge for some of you, beloved, this ఇక్కడ కూర్చున్న morning. మీలో ఇది ఒక సవాలుగా ఉంది మీ Maybe you జీవితంలో. are those situations in your life. అటువంటి పరిస్థితుల గురించి మీరు వెళ్తూ ఉన్నారేమో. This word will solidify your confession. ఈ యొక్క వాక్యం మీ జీవితాన్ని స్థిరమైన పునాది మీద Not to నిలబెడతారు. look back. ఎంత మాత్రం వెనక్కి Go చూడకుండా forward. ముందుకు చూస్తూ What God has purposed in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో ఏదైతే ఉద్దేశించాడో, People will never determine your calling. ప్రజలు నీ యొక్క పిలుపుని The స్థిరపరచలేరు. appreciation of people one day like this, one day the other way. ప్రజల యొక్క పొగడ్తలు లేదా అప్రిషియేషన్ అనేది ఈ రోజు ఒకలాగా ఉంటుంది, రేపు ఒకలాగా What ఉంటుంది. is kept before you? అయితే నీ ఎదుట ఏది ఉంచబడింది? The purpose of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం, The confession of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క గొప్ప That ఒప్పుకోలు, makes a big difference in our lives, beloved. అదే మన జీవితంలో గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుంది. So Peter, పేతురు he was given up. పేతురు అంతా వదిలేసిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. But అయితే God in his grace, దేవుడు తన కృపలో, and with Jesus Christ in his grace, యేసుక్రీస్తు వారు తన కృపలో he went to Peter. పేతురు యొద్దకు వెళ్ళాడు. Because Jesus knew that Peter is not done yet. ఎందుకంటే పేతురు పని ముగించబడలేదని యేసుకు తెలుస్తుంది He కనుక. is not done yet. ఆయన పని ఇంకా This అవ్వలేదు. morning I want to tell you this word to you. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ మాటలు మీకు చెప్తూ God ఉన్నాను. is not done yet with you. దేవుడు మీతో పని ఇంకా ముగించలేదు. There are bigger things, better things coming upon your life. గొప్పమైనవి, శ్రేష్టమైనవి
వారిని మీ మార్గంలో వదిలి How చూస్తూ many of you know that there are miracles listed in your account? మీ యొక్క అకౌంట్ లో చాలా అద్భుతాలు ఆల్రెడీ రాయబడినాయని ఎంతమంది నమ్ముతూ And ఉన్నారు? you have to go through the miracles. ఆ యొక్క అద్భుతాలు మీరు చూడాలి కాబట్టి మీరు You నడవలసిందే, have to do that. మీరు చేయవలసిందే. When Peter and John went to the temple, ఎప్పుడైతే పేతురు యోహానుల మందిరానికి there was వెళ్ళారో one lame man was sitting there. అక్కడ పుట్టి కుంటివాడు అక్కడ ఉన్నాడు. He was telling, ఆయన అన్నాడు, he was looking some arms. ఆయన ఏమి దొరుకునా ఆయన వాళ్ళ వైపు చూశాడు. But then I realized one thing. నేను ఒక విషయాన్ని అప్పుడు గ్రహించాను. For long time he was there. ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నాడు. If you look at the Bible, బైబిల్ని చూస్తే Jesus has gone to the temple many times. యేసుక్రీస్తు వారు చాలా సార్లు మందిరానికి వెళ్ళాడు. Especially, 3 times for sure. ఆయన 3 సార్లు వెళ్ళాడు. 2-3 Passovers. 3 పస్కా పండుగలు That guy was there. అక్కడే ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. Then if you look at the Bible, బైబిల్ మీరు he చూస్తే healed many people, that is written. ఎంతో మందిని స్వస్థపరిచినట్లు He చూస్తాం. preached the word and healed many people. వాక్యం బోధించాడు, ఎంతో మందిని But స్వస్థపరిచాడు. when he saw this lame man, ఈ యొక్క కుంటివాడిని మాత్రము he knew one thing for sure. అయితే యేసుకు ఒక సంగతి That తెలుసు. is in the account of Peter and John. ఇది పేతురు యోహానుల అకౌంట్ లో వేయడానికి ఆయన So leave స్థిరపరిచాడు. it to them. అందుకే వదిలేశాడు అది. Likewise, అదే రీతిగా there are so many miracles are listed in your account. మీ యొక్క అకౌంట్ లో చాలా అద్భుతాలు Many చిక్కులు good ఉన్నాయి. things are listed in your account. మీ అకౌంట్ లో చాలా శ్రేష్టమైన మంచి విషయాలు ఉన్నాయి. This morning you ask him, వాటిని ఉదయకాల సమయంలో Lord, అడగండి. can you show me my account? ప్రభువా నా అకౌంట్ ఒకసారి చూపించండి. Not my bank account. నా యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదు, My miracle account. నా యొక్క అద్భుతాల యొక్క అకౌంట్ చూపించండి. All that what you have designated for me. నేను చేయవలసిన అద్భుతాలను నాకు I want చూపించండి. to see that, Lord. వాటిని నేను చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను. And Jesus kept it for them, beloved. యేసుక్రీస్తు మీ గురించి ఉంచాడు వాటిని. That's why Jesus went to Peter. అందు గురించి పేతురు యొద్దకు వెళ్ళి He asked him అని అన్నాడు 3 times. 3 సార్లు, Peter, పేతురు do you love me than these? వీరికంటే నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా? Peter said, you know, Lord. ప్రభువా నీకు తెలుసు, You know that I love you. ప్రభువా నిన్ను ప్రేమిస్తున్న సంగతి నీకు తెలుసు. Second time. రెండవసారి So he was a little bit, but still he said, yes, Lord. అవునంటూ ఉన్నాడు. But when he asked third time, మూడవసారి అడిగినప్పుడు got that pain in his heart. ఆయన నొచ్చుకున్నాడు లోపల. Lord, you know all things, Lord. ప్రభువా నీకు అన్ని ఎరిగినవాడు, What has happened in my life? సమస్తం ఎరిగినవాడు What నీకు తెలుసు. made me to deny you, you know that. నేను ఎందుకు తృణీకరించానో కూడా నీకు తెలుసు. But you told me one thing. ఒక విషయం నువ్వు చెప్పావు. Once you are strengthened, ఒక్కసారి నువ్వు బలపరచబడిన once you తర్వాత, come back, నువ్వు తిరిగి వచ్చిన you will తర్వాత strengthen your brethren. నీ యొక్క సహోదరులను బలపరచు. That word is there for me, Lord. ప్రభువా ఆ మాట నేను ఇంకా పట్టుకున్నాను. I hold that word, Lord. ఆ మాట నేను పట్టుకున్నాను. So this morning, beloved, ఈ ఉదయకాల సమయంలో God is not done yet with you. దేవుడు తన పనిని మీతో ఇంకా ముగించలేదు. And you might say, I'm going fishing. నువ్వు మనలో అనుకోవచ్చు నేను చేపలు పట్టబోదునని. I'm done with all those things. ఆ పనులన్నీ అయిపోయినాయి. Oh, I'm not doing any breakthrough in my life. నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఏం చూడలేదు. So I just leave everything and go other side. ఇంక దీన్ని వదిలేసి వేరేది పట్టుకుంటా. Today is the day in your life, నీ beloved. జీవితంలో ఇదే శ్రేష్టమైన If రోజు. you say one word to Jesus. యేసుతో ఒక మాట చెప్పండి. Yes, Lord. అవును ప్రభువా, I love you, Lord. నిన్ను ప్రేమిస్తూ I ఉన్నాను. live for you, Lord. నీ గురించి బ్రతుకుతాను I ప్రభువా. stand for you, Lord. నీ గురించి నిలబడతాను. You know what happened? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Then the day of Pentecost has come. పెంతెకోస్తు పండుగ వచ్చింది. And the Holy Spirit God was poured out on that day. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి దిగి వచ్చాడు. Who stood before the crowd? ఆ యొక్క ప్రజల ముందు ఎవరు నిలబడ్డారు? This Peter, ఈ పేతురే. who is scared to his death. తన ప్రాణం గురించి For భయపడినవాడు. few people, ప్రజలు- because one girl has threatened him. ఒక చిన్న అమ్మాయి ఆయన భయపెట్టింది. You are the one with Jesus. కానీ వీళ్ళతో అంటూ ఉన్నాడు You యేసుని know what he మీరే. said? ఆయన అన్నాడు అమ్మతోడు అయ్యతోడు. అమ్మతోడు అయిపోయాడు అన్నాడు. He was always making himself. ఆయన గురించి ప్రమాణం I'm చేసుకున్నాడు. not the one. నేను కాదు. So that was the situation of Peter. పేతురుగా ఆ పరిస్థితుల But నుంచి once on the day of Pentecost, ఎప్పుడైతే పెంతెకోస్తు పండుగ he వచ్చిందో stood there అక్కడ నిలబడ్డాడు. like a rock, beloved. పర్వతం మీద నిలబడ్డాడు ఆయన. And he spoke the gospel. సువార్తను And ప్రకటించాడు. the rest is the history, beloved. తర్వాత జరిగిందంతా చరిత్రే. This morning, ఈ ఉదయకాల I సమయం want to really take this word for you. ఈ మాటలను ఖచ్చితంగా నేను మీకు Be అందిస్తా in the ఉన్నాను. will of God. దేవుని యొక్క చిత్తం చూడండి. Don't worry about what is going through in your lives. నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో దాని విషయం చింత Because పడకండి. God is in control of your lives. నీ జీవితం ఆయన చేతుల్లో భద్రంగా ఉంది. Only one thing. ఒక్క విషయం, Even in your troubles, నీ యొక్క శ్రమల్లో
Look to God. దేవుని వైపే చూడు, Pray unto God. దేవుని ప్రార్థన చేయి, Wait for His time. ఆయన సమయం గురించి He ఎదురు is చూడు. the one who will take you to the another level, beloved. ఒక స్థాయి నుంచి వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది And ఆయనే. you will be victorious in your life. నీ జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని You చూస్తావు. will see the best of the days in your life. రానున్న దినంలో శ్రేష్టమైన సంగతులను చూడబోతూ ఉన్నావు. Peter stood like a rock. పేతురు అక్కడ రాయవలె నిలబడ్డాడు. And today I release this word into your lives. ఇదే మాట మీ జీవితంలో విడుదల చేస్తా Each ఉన్నాను. one of you మీలో ప్రతి ఒక్కరు will కూడా be standing like a rock for the glory of God. మీరు రాయివలే నిలబడుదురు గాక యేసు Shall we stand in His సన్నిధానంలో నిలిచి Let's ask God this morning. ఉదయకాల సమయంలో అడుగుదాం ప్రభువుని. As we are passing through this Lent days, ఈ యొక్క శ్రమ దినాలు గుండా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు and we are remembering the supreme sacrifice of Lord Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు వారి సర్వోత్కృష్టమైన బలిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ let's look into the word. వాక్యాన్ని చూద్దాం. Lord, I don't want to be like John, Lord. ప్రభువా యోహాన్ లాగా నేను ఉండకూడదు. నేను Whatever situation I go through, ఎటువంటి పరిస్థితుల గురించి నేను still I వెళ్ళను, believe in you, Lord, నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. because you are in control of my life. నా జీవితం నీ అజమాయిషిలో ఉంది ప్రభువా. And Lord, you have a thorn in my flesh, Lord. ప్రభువా నా జీవితంలో ఒక ముళ్ళు ఉన్నప్పటికీ I కూడా sustain with that, Lord. ఆ యొక్క ముళ్ళుతో నేను I బ్రతుకుతాను. take pleasure in my infirmities, Lord. ప్రభువా నా బలహీనత యందు నేను సంతోషిస్తాను. For your sake, Lord, నీ నిమిత్తము ప్రభువా, I can face anything in my life, నీ Lord. నిమిత్తము నా జీవితంలో ఏ విపత్కర పరిస్థితి ఎదురని నిలబడతాను. Like Peter, Lord. పేతురులాగా Once I'm encountered, ఒక్కసారి నువ్వు నన్ను this day, Lord, ఈ రోజు I can say one thing. ఒక్క విషయం నీతో I చెప్తాను. will go on in my life, Lord. నా జీవితం అంతా నడుస్తాను. From glory to glory. మహిమ నుంచి అధిక From మహిమలో, faith to faith. విశ్వాసం నుంచి అధిక From విశ్వాసం, strength to strength. బలము నుంచి బలములో, Until I see the best in my life, Lord నా God. జీవితంలో శ్రేష్టమైనది చూసేటంత For వరకు your వెళ్తాను. glory, Master. నీ మహిమార్థం తండ్రి. Can we pray this way, beloved? ఇదే ప్రార్థన మీరు Can we చేస్తారా? worship the Lord? చేయండి, మనం ఆరాధన చేద్దాం. మహోన్నతుడా నీ చాటున నివసించెదను, సర్వశక్తుడా నీ నీడలో విశ్రమించెదను, బలవంతుడా నీ సన్నిధినే ఆశ్రయించేదా అనుదినము, బలవంతుడా నీ సన్నిధినే ఆశ్రయించేదా అనుదినము. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, రాత్రి వేళ కలుగు భయముకైనా, పగటిలో ఎగిరే బాణముకైనా, చీకటిలో సంచరించు తెగులుకైనా, దినమెల్లా వేధించే వ్యాధికైనా నే భయపడను, నే దిగులు చెందను. యెహోవా రాఫా నా తోడు నీవే, నే భయపడను, నే దిగులు చెందను. యెహోవా రాఫా నా తోడు నీవే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, let's sing యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. Father, we come to your throne of grace this morning, Lord. తండ్రి, నీ కృపాసనము యొద్దకు వస్తూ ఉన్నాము. Thank you, Lord, for speaking to us this morning. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు. Yes, Lord, when we go through the adverse situations in our lives, my God. అవును ప్రభు, మా జీవితాల్లో విపత్కర పరిస్థితులు గుండా వెళ్తూ ఉన్నాం. When we go through the tough situations, Lord. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మేము వెళ్ళినప్పుడు మా One జీవితం thing for sure we know, Lord. ప్రభా, ఒక విషయం మాకు స్పష్టంగా తెలుసు నాయన, You are in control of our lives, my God. మా జీవితం మీద నీవు అజమాయిషి కలిగి ఉన్నావు You will నమ్ముతున్నాను. not leave us nor
forsake us, నువ్వు Lord. ఎన్నడూ విడువవు, ఎడబాయని దేవుడవు. So you want to see that your purpose be fulfilled upon our lives, my మా God. జీవితంలో నీ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చే సమర్థుడు అని నమ్ముతూ ఉన్నాము. When to say it is over, నీ ఎప్పుడైతే అయిపోయింది అనుకున్న when సమయంలో to say it is not over. These are the factors, Lord, we should understand, Lord. ఇటువంటి విషయాలు మేము అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఉంది ప్రభు. Let this word bear fruit in the lives of these dear ones, Lord. ఈ యొక్క ప్రియులైన వారి జీవితంలో ఈ వాక్యమును ఫలింపు చేయమని వేడుకుంటూ Make them ఉన్నాము. mighty men and mighty women of God. వారందరినీ గొప్ప దైవజనురాలుగాను దైవజనులుగా మార్చమని To వేడుకుంటూ face ఉన్నాము. any situation in their lives. తమ జీవితంలో ఎట్టి క్లిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కొనే కృప For దయచేయండి your sake. నీ నిమిత్తం ప్రభు. So that they can go strong, Lord. తద్వారా వారు ఒక బలములోనికి Your వెళ్తారు. name be glorified. నీ నామము Your మహిమపరచబడుతూ kingdom be extended నీ powerfully. యొక్క రాజ్యము బలముగా A విస్తరించబడుతుంది. great testimony for the glory of the Lord. నీ యొక్క మహిమార్థము ప్రభువా వారు గొప్ప సాక్షి బిడ్డలుగా ఉంటారు In గాక. Jesus' most precious name I pray. ప్రశస్తమైన యేసువారి నామములో అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి. Amen. As children of God, we should be thankful to God for His mercy, protection, and goodness over us. People who want to give your tithes and offerings can transfer to the following details or keep them in a cover and later hand them over at the church office. The bank details are Axis Bank, account name Zion Fellowship, account number 91801 00934555041, IFSC code UTIB 0001907, branch Axis Bank, Khairatabad, Hyderabad 500004. మీలో ఎవరైనా కానుకలు లేదా దశంభాగాలు ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ బ్యాంక్ వివరాలకు పంపగలరు లేదా అది ఒక కవర్లో పెట్టి అది అలాగే ఉంచి చర్చ్ ఆఫీస్లో ఇవ్వగలరు. అకౌంట్ నేమ్ సైన్ ఫెలోషిప్, అకౌంట్ నంబర్ 9180010093455041, IFSC కోడ్ UTIB 0001907, బ్రాంచ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖైరతాబాద్, హైదరాబాద్ 500004.